आज अंजुमन इस्लाम बेलगाम के हॉल में पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बेंगलोर से एडीजीपी भास्कर राव, बेलगाम के एसपी लक्ष्मण निंबर्गी, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर के त्यागराजन और केएसआरपी कमांडेंट हमजा हुसैन के अलावा कई पुलिस अफसरों ने हिस्सा लिया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य लोगों को कोरोना से जागरूक करना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ चर्चा कर कोविड से इस लड़ाई में उनका साथ अहम है, ये बताते हुए उन्हें जनता को जागरूक करने को कहा गया। मशहूर राइटर गुलजार इनकी कुछ पंक्तियों जो उन्होंने 25 साल पहले लिखी थी, उन पंक्तियों को आज के कोरोना माहौल के लिए फिट बताते हुए एडीजीपी भास्कर राव इन्होंने पढ़ के सुनाई। मुझे घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है। योनी कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। एक नेमत है जिंदगी, उसे संभाल के रख। एक नेमत है, उसे जिंदगी संभाल के रख। कब्रिस्तान को सजाने की जरूरत क्या है। सजाने की जरूरत क्या है। दिल के बहलाने को घर में ही वजह काफी है। दिल को बहलाने के घर में रहने वजह काफी है। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। एडीजीपी भास्कर राव इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ने हमें कुछ निर्देश दिए हैं, जान भी बचे और जिंदगी भी चलती रहे। ताकत का इस्तेमाल न करते हुए लोगों को अपने विश्वास में लेकर हमें करने वाले सिर्फ 3 ही काम हैं: मास्क पहनाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कराना और सामाजिक अंतर का पालन कराना। अगर हम जनता को इन 3 कामों के लिए राजी करवाए तो फिर आगे का काम दूसरे डिपार्टमेंट्स करेंगे। आज हमने करीब 1000 मास्क जनता में बांटे हैं। इस तरह आप भी कुछ मास्क लेकर गरीबों में, स्लम एरिया में, गांव से आने वाले लोगों में और सब्जी भेजने वालों में बांटे। लोगों के जेबों में पैसा नहीं है, आप ऐसे काम करके दूसरों की भी जानें बचा सकते हैं। आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार वैक्सीन दे रही है तो कई लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, ये सही नहीं है। आज मौका है, सरकारें आपके पास आई हुई है, वैक्सीन लगवा ले। कल ऐसा न हो कि आप इनके पीछे दौड़े फिर आपको वैक्सीन न मिले। मैं 45 साल उम्र से ऊपर वालों से ये विनती करता हूं कि वैक्सीन जरूर लगवाए। हमने बेंगलोर में देखा है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग गलत इंफॉर्मेशन डाल रहे थे, लोगों में या 2 गुटों में दरार डालने का काम कर रहे थे। ऐसे लोगों पर हमने तुरंत कार्रवाई की है। अगर यहां पर भी इस तरह के मामले आपके सामने आते हैं तो 112 क्रमांक पर कॉल कर इसकी जानकारी दे। हमारी टीम तुरंत घटनास्थल पर आपकी मदद के लिए पहुंचेगी। इस वक्त हमें चाहिए कि हम सब एक होकर खड़े हो और कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से लड़े, न कि आपस में। हम जैसे अफसरों ने कई मीटिंग्स ली है, कई दिशा निर्देश ऊपर से भी आए हैं। अब वक्त सड़कों पर उतरने का है। सड़कों पर उतर जनता और हमारे सहकर्मियों को हिम्मत देने की जरूरत है। बिना जरूरत के कोई भी बाहर न निकले। अगर कोई निकलता है तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। शहर में बैरिकेड्स को बढ़ाने की भी तैयारी हो चुकी है। एम्बुलेंस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आवाजाही में कोई रोक टोक नहीं होगी। बाकी लोग बिना जरूरत के बाहर न निकले। जिन दुकानदारों को दुकान खोलने की अनुमति है वो अपने दुकानों के आगे बॉक्स बनाकर सामाजिक अंतर का ख्याल रखे। आज मैंने मार्केट में देखा कि लोगों में जानकारी न होने की वजह से एक दूसरों को छू रहे थे। इसके लिए माइक और स्पीकर के जरिए अनाउंस कर लोगों से दूरी बनाए रखने की अपील करें। आज हम जो अंजुमन में आकर आप सब से बात करने का मकसद ये है कि आप सब सिटीजन लीडर्स हैं। आपकी बातें लोग सुनते हैं। आपको ये मैसेज तमाम लोगों तक पहुंचाना है। ठीक इसी तरह से कल हम नागनुरु मठ और हुक्केरी मठ भी जा रहे हैं। बॉर्डर पर लोगों के आवाजाही को लेकर सवाल पूछने पर इन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वालों को बॉर्डर पर कोविड टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। सरकार का ये कदम भी आपकी, हमारी सुरक्षा के लिए ही लिया गया है। पुलिस, सरकार और कई ऑर्गेनाइजेशन जनता को समझाने में लगे हैं।
अब जनता का भी ये फर्ज बनता है कि वो अपना और अपने परिवार का ख्याल इन दिशा निर्देशों का पालन कर करे। ನಾನು ಬಲಗಾಮ್ ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಾಣುವ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ಎರಡನೇ ವಲಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರೋ IGP ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು SP ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ವಲಯ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಜೀವನೂ ಇರಬೇಕು ಜೀವನನೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನಿಂದ ತೊಂದರೆನೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆದರೆ ಜೀವನೂ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಜೀವನನೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸೂಚನೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ಎರಡನೇ ಸೂಚನೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು, ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದೆ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಕೆಲಸ: ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸೋದು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸೋದು, ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪ್ರಮಾಣ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವೇನಂತೀರ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು. ಈ ಮೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರೋ ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿರಲಿ, DC ಅವರಿರಲಿ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಾವು ಜನರ ಜೊತೆ ಭಾಳ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ತಾವೇ ನೋಡಿದಿರಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ 1,000 ಮಾಸ್ಕ್ ಹಂಚಿದ್ವಿ ನಾವು. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ, SP ಅವ್ರಿಗೆ, IG ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಅನುಕೂಲಕವಾಗಿರೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಹಕಾರ ತಗೊಂಡೇ ನಾವು ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಎದುರಿಸ್ಬೋದು ಹೊರತು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಆದೇಶದಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜನರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಜನರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡೇ ಅವರಿಂದಲೇ ಅವ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿನೂ ನೀಡಬೇಕು, ವಾತಾವರಣನೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು 1,500 ಮಾಸ್ಕ್ ಹಂಚಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವು ದಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶೇಷ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದೇನೆಂದರೆ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಮಾಸ್ಕ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 5-6 ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಇರಲಿ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಡವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ. ನೀವು ಚಾಲ್ ಒಳಗೆ, ಸ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ, ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಮಾರೋರ ಪೈಕಿ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವ್ರ ಪೈಕಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರ ಜೇಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಭಾಳ ಜನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಠಿಯಿಂದ ಬಡ್ದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇರೋದು ಇರಬೇಕು, ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಸಹ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಮನವಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದು, ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾಳ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದೆ, ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನಾವು ಅದರ ಅವಕಾಶ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾಳೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿರೋವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನಂದರೆ, 45 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊರತು ಊಹಾಪೋಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೋಮು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಜಗಳ ತಗೊಂಬರೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವೇಳನಕಾರಿ
ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಯಾರು ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, 112 ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ನೂತನವಾದ ಸೇವೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತುರ್ತಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ 112 ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕರೆ ಬಂದರೆ ತುರ್ತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ತುರ್ತಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸೇವೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ನೀವು ತುರ್ತಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ವಿನಾಕಾರಣ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು, ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ವೈರಾಣು ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ IGP ಸಾಹೇಬರ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ, SP ಜೊತೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗು, ಮೀಟಿಂಗು, ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು, ಸುಮಾರು ಮಾಹಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಕು, ಇನ್ನು ನೀವು ರಸ್ತೆಗಿಳಿಬೇಕು. ರಸ್ತೆಗಿಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದನೂ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋದರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ತಗೊಂಡಾಗಿದೆ ಅವರು. ಮತ್ತು ನಾವು ಯುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೂ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಲಸಿಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ವೈದ್ಯರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾವು 1-2 ಕಡೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಲಸಿಕೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೊರತು ಲಸಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಕಡೆಗಣಿಸೋದು ಬೇಡ. ಇದು ಭಾಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಈ ಲಸಿಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ವಿನಾಕಾರಣ ಓಡಾಡೋದು ಮತ್ತು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಓಡಾಡೋದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಆಯುಕ್ತರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು SP ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು 40 ಕಡೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 100 ಕಡೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕೇವಲ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಅನುಕೂಲ, ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಬೇಡವೋ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅನಾನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ತಡೆಗಟ್ಟೋ ಕ್ರಮ ಇದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಮೈಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಂಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೂಚನೆ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ, ಅವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿದವ್ರಿಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ದಾರಿ ಇದೆ, ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಏನು ಔಷಧಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದೇ ದಾರಿ ಇದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೂರ ಇಡಿಸೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು SP ಅವರು ಸುಮಾರು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನವರು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನವರು, ಟಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನವರು, ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನವರು, ಮತ್ತು ಇವರು ವಕೀಲರ ಸಂಘ, ದೆನ್ ತದನಂತರ ನಮಗೆ ಈ ಫೌಂಡ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನವರು, ಯಾರ್ಯಾರು ನಾಯಕರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಟಿಸನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ನಾಯಕತ್ವ, ಸಿಟಿಸನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತೋರಿಸೋ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದನೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಂಜುಮನ್ ಅವರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು
ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟೆಕ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ನಾಗನೂರು ಮಠಕ್ಕೂ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಠಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಿಷಪ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮುಖಂಡರು, ಇವ್ರ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮಾತು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೇವಲ ಸೂಚನೆ, ಸುತ್ತೋಲೆ, ಆದೇಶ, ಹುಕುಮ್ಗಳಿಂದ ಜನರು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಜನಾಂಗದ ಮುಖಂಡರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ, ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು SP ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು DCPಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ACPಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 10-15 ದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಜನರ ಜೊತೆ, ಜನರಿಗಾಗಿ, ಜನರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. हॉस्पिटैलिटी आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते इंडस्ट्रीज में से एक है. क्या आप इस ग्लोबल फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री का हिस्सा बन अपना करियर संवारना चाहते हैं? ज्वाइन करें मास्टर शेफ मैथ्स बेलगाम एंड हुबली का बेस्ट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जहां आप पा सकते हैं दुबई, कुवैत, मॉरिशस, सीशेल्स, फ्रांस, मलेशिया और सिंगापुर जैसे कंट्रीज में जॉब प्लेसमेंट्स. ज्वाइन करें मास्टर शेफ मैथ्स.